కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై రాజ్యసభలో సంచలన కామెంట్స్ చేశారు కేంద్ర మంత్రి సిఆర్ పాటిల్. కాళేశ్వరం వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలే కారణమన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు సురేష్ డిమాండ్. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి 1,00,000 కోట్ల ప్రజాధనం నీళ్లలో పోశారన్నారు సిఆర్ పాటిల్. దీనిపై విచారణ చేయాలని ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. Chairman, sir, the Honourable Minister's reply validates the efforts, vision and success of my leader KCRG, who turned Telangana from a drought-stricken state into a #1 agricultural prosperous state, sir. The fact that the Honourable Minister replied the food productivity, agriculture productivity grew by 2.3 times is an indication of the efforts undertaken by my leader. So my question to the Honourable Minister is, at the time of partition, one project from Andhra was taken up as a national project, but no project was taken up from Telangana. As an incentive to the efforts initiated by KCRG, will the government consider taking up Kaleshwaram project or any major project as a national project, and in PDMC, per drop more crop project, where the Honourable Minister said there's not many proposals received from the state government. Well, state government has been ineffective in implementing the irrigation schemes in Telangana, sir. For the last 2 years, most of the projects have fallen sick. But my question to the Honourable Minister is, will you consider taking up Telangana as one major project, as a national project, and increasing the allocations in PDMC? Thank you, sir. Honourable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, ये जो उन्होंने प्रश्न जो है वो ये ड्रिंकिंग वाटर का है और उन्होंने इरिगेशन का पूछा है, जो हमारा मंत्रालय का नहीं है, मगर फिर भी कालेश्वरम के बारे में भी जो उन्होंने उल्लेख किया है हमारे मंत्रालय में, उसके बारे में जब कालेश्वरम के 30,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद अप्रेजल के लिए हमारे मंत्रालय में जो आया था प्रोजेक्ट, वो हमने देखा था और उसके बाद भी स्टेट ने हमारे पास से कोई पैसा नहीं लिया है. हमने सिर्फ उसको टेक्निकल जो अप्रेजल करना था वो उतना करके दिया था, मगर बाद में जो उसकी पोजीशन हुई है कालेश्वरम में, वो पूरा देश जानता है, करीब 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा स्टेट की ओर से लगाया गया था, मगर वो सब पानी में बह गया है और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है हमारे मंत्रालय की ओर से भी. बोलो तो 1,00,000 करोड़ रुपया उसमें जो पानी में गया हमारे मंत्रालय की ओर से, उसका अभी जो रिपोर्ट चल रहा है उसके ऊपर बोरवेल करके उसका नई तरह से उसको कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, वो जो एजेंसियां भी जो काम कर रही है वो एकदम स्लो कर रही है. उसके कारण जो पानी अभी तक जो लोगों के यूज में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. Sir, one thing, both the friendship can be seen here, sir. Both of them are trying to blame the government. One thing they are not understanding is the corruption made in these projects should be given, should be taken into CBI inquiry also, sir. I will request the Honourable Minister to get a CBI inquiry done on this. Thank you, Chairman, sir. The Honourable Minister's reply validates the efforts, vision and success of my leader KCRG, who turned Telangana from a drought-stricken state into a #1 agricultural prosperous state, sir. The fact that the Honourable Minister replied the food productivity, agriculture productivity grew by 2.3 times is an indication of the efforts undertaken by my leader. So my question to the Honourable Minister is, at the time of partition, one project from Andhra was taken up as a national project, but no project was taken up from Telangana. As an incentive to the efforts initiated by KCRG, will the government consider taking up Kaleshwaram project or any major project as a national project, and in PDMC, per drop more crop project, where the Honourable Minister said there's not many proposals received from the state government. Well, state government has been ineffective in implementing the irrigation schemes in Telangana, sir. For the last 2 years, most of the projects have fallen sick. But my question to the Honourable Minister is, will you consider taking up Telangana as one major project, as a national project, and increasing the allocations in PDMC? Thank you, sir. Honourable Minister. माननीय अध्यक्ष जी,
ये जो उन्होंने प्रश्न जो है वो ये ड्रिंकिंग वाटर का है और उन्होंने इरिगेशन का पूछा है जो हमारा मंत्रालय का नहीं है, मगर फिर भी कालेश्वरम के बारे में भी जो उन्होंने उल्लेख किया है हमारे मंत्रालय में, उसके बारे में जब कालेश्वरम के 30,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद अप्रैल के लिए हमारे मंत्रालय में जो आया था प्रोजेक्ट, वो हमने देखा था और उसके बाद भी स्टेट ने हमारे पास से कोई पैसा नहीं लिया है। हमने सिर्फ उसको टेक्निकल जो अप्रेजल करना था वो उतना करके दिया था, मगर बाद में जो उसकी पोजीशन हुई है कालेश्वरम में वो पूरा देश जानता है, करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा स्टेट की ओर से लगाया गया था, मगर वो सब पानी में बह गया है और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है हमारे मंत्रालय की ओर से भी। बोलो तो 1 लाख करोड़ रुपया उसमें जो पानी में गया हमारे मंत्रालय की ओर से, उसका अभी जो रिपोर्ट चल रहा है उसके ऊपर बोरवेल करके उसका नई तरह से उसको कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, वो जो एजेंसियां भी जो काम कर रही है वो एकदम स्लो कर रही है, उसके कारण जो पानी अभी तक जो लोगों के यूज में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। Sir, one thing, both the friendship can be seen here, sir. One is trying, both of them are trying to blame the government. One thing they are not understanding is the corruption made in these projects should be given, should be taken into CBI inquiry also, sir. I will request the honorable. యుద్ధం ఆపాలని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క. తీర్మానాన్ని సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. యుద్ధం ఆపేందుకు కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలని అన్నారు భట్టి. ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ వార్తో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారిందని, ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాలపై పెను ప్రభావం పడుతోందన్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ప్రపంచ మానవాళి మనుగడకే ప్రమాదమన్నారు. ఇకనైనా యుద్ధాన్ని ఆపాలన్నారు భట్టి. ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య మొదలైన యుద్ధం అనేక రూపాంతరాలు చెంది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థని అతలాకుతలం చేస్తుంది. క్రూడ్ ఆయిల్ లాంటి వాటిపై ప్రత్యేకంగా ప్రభావితం చూపిస్తూ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రతి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులకు కూడా దీని ప్రభావం అత్యంత ప్రధానంగా ఉంటుందన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి అంశమే. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్ మరియు లెబనాన్ మీద దాడి చేస్తూ ఉంటే ఒకవైపు ఇరాన్ కూడా గల్ఫ్ మరియు మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అమెరికాకు చెందిన డిఫెన్స్ స్థావరాలపైన టార్గెట్గా చేసుకుని దాడి చేస్తూ ఉంది. ఈ దాడులు ఫైటర్ బాంబర్సు, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్, డ్రోన్స్ వంటి అత్యంత ఆధునికమైన ఆయుధాలతో పరస్పర దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి మాస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఆయుధాలతో జరిగే ఈ విధ్వంసంలో అనేక మంది అమాయకులు, దాదాపు 4,000 మంది పైబడి మరణించారని అంచనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. ఈ మరణాలతో పాటు ఆర్థికపరమైనటువంటి విధ్వంసం మరో పక్కన జరుగుతూ ఉంది. మరణాలు మాత్రం ఆయా దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఆర్థికపరమైనటువంటి విధ్వంసం మాత్రం ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టేస్తూ ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాలకు మరింత ప్రమాదకరంగా ఈ యుద్ధం మారింది. అలాగే మన దేశం పైన కూడా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంది. ఈ యుద్ధం కనీసం ఇంతటితోనైనా ఆపకపోతే ప్రపంచ భవిష్యత్తు ఆందోళనకరంగా మారుతుందనేది స్పష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగినా ఆపకపోయినా ఇది 3వ ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా దారితీయవచ్చు. ఇది ప్రపంచ మానవాళికే మనుగడకే ఓ ముప్పుగా పరిగణిస్తూ ఉంది. ఇటువంటి అత్యంత ప్రమాదకర పర్యవసనాల దృష్ట్యా భారత ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని యుద్ధాన్ని ఆపటానికి, ప్రపంచ శాంతిని నెలకొల్పటానికి తగిన చొరవ తీసుకోవాలని ఈ సభ ఒక కోరుతూ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి I beg to move the resolution. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం దుష్ఫలితాలు
ఆ ప్రాంతంపైనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో విధ్వంసంతో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో చిన్నపిల్లలు, మహిళలు, విద్యార్థులు ఉండటం విచారకరం. అనాథాశ్రమాలు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులపైన కూడా దాడులు జరగటం అత్యంత దురదృష్టకరం. గల్ఫ్ దేశాలపైన యుద్ధ ప్రభావం కనపడుతుంది. తెలంగాణతో పాటు మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 90 లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తూ నివాసం ఉంటున్నారు. యుద్ధ ప్రభావంతో మన దేశానికి వచ్చే పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ గ్యాసుల సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడి ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. పలువురికి ఉపాధి కరువు అవుతుంది. యుద్ధం రోజు రోజుకు విస్తరిస్తూ 3వ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఏ కాలంలోనైనా యుద్ధం వినాశకారి. ఇది అపార ప్రాణ, ఆర్థిక నష్టాలు దారితీస్తుంది. కాబట్టి పశ్చిమ ఆసియాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ఖండిస్తూ దాన్ని తక్షణమే నిలిపివేసి శాంతి పరిడవెళ్లాలని ఈ సభ ఆకాంక్షిస్తుంది. ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని కోరుతూ ఈ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు ఐటీటీఏ పరిధిలోని ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో సిఆర్టీ నియామకాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ నిరసనకు దిగారు విద్యార్థి సంఘం నేతలు. ఉట్నూరు ఐటీటీఏ కార్యాలయం దగ్గర ధర్నా నిర్వహించారు. ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ లేకుండా టెట్ క్వాలిఫై కాకుండా అర్హత లేని వారిని సిఆర్టీలుగా నియమించారని ఆరోపించారు. వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు నేతలు. అన్ని అర్హతలు ఉన్నవారికి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు ఐటీడీలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాల గురించి సిఆర్టీలను నోటిఫికేషన్లో చాలా వరకు అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మరి 2024లో అసలు నోటిఫికేషన్ లేదు, అయినా సరే 13 మందిని హైర్ చేయడం జరిగింది. మరి సిఆర్టీ ఎట్లా ఇస్తారు, ఏ విధంగా ఇస్తారు? సిఆర్టీ అనేది కేవలం 1 సంవత్సరం ప్రతిపాదనతో మాత్రమే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. మరి 23లో నోటిఫికేషన్ చూపెట్టి అదే నోటిఫికేషన్ 24 వరకు చూపెడుతున్నారు. అదేవిధంగా టెట్ అనేది కంపల్సరీ 2010లోనే గెజిట్ వచ్చింది ఎన్సిటీ. మరి ఆ ఎన్సిటీ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి గెజిట్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఈరోజు టెట్ క్వాలిఫైడ్ లేని వాళ్ళు కూడా పేపర్ 2ని చూపెట్టి ఈరోజు సిఆర్టీలుగా, ఎస్ఏలుగా చేస్తున్నారు. మరి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఈ అక్రమాలు ఎన్ని రోజులు? మేము గత ప్రభుత్వంలో కూడా మిమ్మల్ని అనేక సార్లు ఇచ్చాము, ఇది జరుగుతుంది, దాని గురించి విచారణ చేయాలంటే విచారణ చేయడం లేదు. మరి 2024లో ఏ విధంగా సిఆర్టీలు ఇచ్చారు? అదేవిధంగా 2020లో జీవో నెంబర్ 3 పోయిందనేసి ఇప్పుడు సాకులు చెప్తున్నారు. మరి 2018లో 19లోనే నాన్ ట్రైబల్తో ఎలా భర్తీ చేశారనేది మీరు ఖచ్చితంగా దీని గురించి సమగ్రంగా విచారణ చేసి ఆదివాసీ గిరిజనుల విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలి, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలని మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఐటీడీఏలో అవినీతి ఆక్రమాల అడ్డగా మారిందని మేము ఇక్కడ నుంచి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా సిఆర్టీలో కానీ, అవుట్సోర్సింగ్లలో కానీ, చిన్న చిన్న పోస్టుల్లో కానీ అవినీతి ఆక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గత 3-4 సంవత్సరాలు మేము ఆధారాలతో సహా వెళ్ళినా కూడా గత పిఓ గారు ఖుష్బూ గుప్తా ఉన్నప్పుడు మేము అడగడానికి పోతే మా పైన ఆక్రమ కేసులు కూడా పెట్టడం జరిగింది. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తిమ్మాజీపేట ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ రెడ్డి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డాడు. ఇటీవల మరికల్లో మట్టి తరలిస్తుండగా పట్టుకున్న వాహనాలను విడుదల చేసేందుకు లంచం డిమాండ్ చేశారు ఎస్ఐ. అక్రమ మట్టి తరలింపు కింద మైనింగ్ అధికారులు ఓ వ్యక్తికి 60,000 రూపాయలు జరిమానా విధించారు. బాధితుడు మొత్తం జరిమానా చెల్లించిన తర్వాత మైనింగ్ అధికారులు వాహనాలు విడుదల చేసేందుకు లేఖ ఇచ్చారు. అయినా వాహనాలు ఇవ్వకుండా 30,000 లంచం డిమాండ్ చేశారు ఎస్ఐ హరిప్రసాద్. దీంతో ఇప్పటికే 20,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు బాధితుడు. మిగతా 10,000 కోసం ఒత్తిడి పెంచడంతో ఏసీబీని ఆశ్రయించారు బాధితుడు. దీంతో తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులు ఎస్ఐని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మాకు వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు పైన ఈరోజు ఒక కేసు నమోదు చేసుకొని తిమ్మాజిపేట పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేయించుకున్నటువంటి ఎస్ఐ శ్రీ హరిప్రసాద్ రెడ్డి గారిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. కేసు వివరాలు ఏమనగా, మరికల్ గ్రామంకు చెందిన ఫిర్యాదుదారుని యొక్క 2 ట్రాక్టర్లు, జేసీబీ అక్రమంగా మట్టి తరలిస్తున్నారని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి సీజ్ చేయడం జరిగింది. కేసు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ జేసీబీ మరియు ట్రాక్టర్లకు సంబంధించి ఏడీ మైన్స్ నాగర్ కర్నూలు గారికి లెటర్ రాయడం జరిగింది. ఫిర్యాదుదారుడు 2 ట్రాక్టర్లు, జేసీబీకి కలిపి 60,000 ఫైన్ కట్టుకొని రావడం జరిగింది. అటు రిలీజింగ్ ఆర్డర్ని తీసుకొని వచ్చి ఎస్ఐ గారికి చూపించగా 30,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. 30,000 ఇస్తేనే
ట్రాక్టర్ జేసీబీలు వదిలిపెడతా లేకపోతే లేదని. అందులో భాగంగానే ఫిర్యాదుదారు నుంచి ఎస్ఐ గారు 20,000 రూపాయలు. ఆర్టీసీని కాపాడాలంటూ కరీంనగర్ 2వ డిపో ముందు నిరసన చేపట్టారు. ఆర్టీసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు కార్మికులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయాలని అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేశారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద రావాల్సిన 2,700 కోట్లు వెంటనే చెల్లించాలన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతలు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించవద్దన్నారు. ఆర్టీసీలో అవుట్ సోర్సింగ్ వ్యవస్థను పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్నారు. తమ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని, దీంతో ఏప్రిల్ 7 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్త పోరాటానికి కార్మిక సంఘాలు సిద్ధమైన తెలిపారు నేతలు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు వ్యతిరేకంగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మాకొద్దు, ప్రభుత్వమే కొనివ్వాలి, ఆర్టీసీ జాగాలను ఆక్యుపై చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల డిపోలను ఖాళీ చేయాలి, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల మీద ఆర్టీసీ ఉద్యోగులే పనిచేయాలి, అవుట్ సోర్సింగ్ విధానం మాకొద్దు అనేటువంటి అంశం మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని డిపోల ముందు అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం ముందుకు రాలేదు, బడ్జెట్లో డబ్బులు పెట్టలేదు, ఇవాళ ఆర్టీసీని ఆదుకున్నట్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇలా నిన్నటి బడ్జెట్ మీరు చూసినట్టుంటే ఇవాళ మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు ఆర్టీసీకి ఇక విలీనం లేనట్టే, డబ్బులు లేవు అని చెప్పి చేతగాని మినిస్టర్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆర్టీసీకి నిధులు లేని పరిస్థితి, వేరే మంత్రులకేమో నిధులు ఉంటాయి, మరి రవాణా మంత్రికి నిధులు ఎందుకు ఉండవు? ఇది మంత్రి గారు రాజీనామా చేయాలని నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తా అని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన అంశాల మీద నీ ప్రశ్న ఏంటి, నీ జవాబు ఏంటి? ఇవాళ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకులు అంతా మాట్లాడితే దాటవేసే ధోరణి ఉంది. ఇది సరైంది కాదు. పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి గవర్నమెంట్కి ఇలా ముఖ్యమంత్రి అన్న మాట మీద నిలబడడా? ఇది ప్రజాప్రభుత్వమా, నిజంగానే పాలనా ప్రభుత్వమా, ఆర్టీసీ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ కార్మికులను నిర్వీర్యం చేసే ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్న ప్రభుత్వం తప్ప మరొకటి కాదని తెలిసింది. కారణం విలేకరుల పాసులు ఇవ్వట్లేదు, ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రకటించినవి కూడా ఇవ్వట్లేదు, కొత్త బస్సులు ఒక్క బస్సు కూడా కొనిచ్చిన పాపాన పోలే. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానంలో అంటే ఈ ప్రభుత్వం మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్కి అనుకూలంగా ఉంటుందా, బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉంటుందా? ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానంలో ఆయన ఉన్నాడు. ఇవాళ ఏజెంట్గా ఈ ప్రభుత్వము ఇవాళ ఉలక్టో జేబీఎం కంపెనీకి ఏజెంట్గా పనిచేసేటువంటి దుస్థితికి. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్టీ హాస్టల్లో దారుణం జరిగింది. చీపురుతో విద్యార్థులను చితకబాదాడు హాస్టల్లో పనిచేసే శ్రీనివాస్. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా శ్రీనివాస్ రోజు మద్యం మత్తులో విధులకు హాజరవుతున్నాడని విమర్శలు ఉన్నాయి. 10 ఏళ్ల వయసు ఉన్న విద్యార్థులను చీపురుతో కొడుతున్నాడు. తాళ్ల ధర్మారం నుంచి డిప్యూటేషన్ పై జగిత్యాలకు వచ్చాడు శ్రీనివాస్. గత 4 నెలలుగా ఇదే విధంగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ వ్యవహారంపై హాస్టల్ వార్డెన్ మధుసూదన్ పలుమార్లు మందలించిన శ్రీనివాస్ తీరు మారడం లేదు. పరిస్థితి విషమించడంతో చివరికి ఎస్సీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ రాజ్ కుమార్ కి ఫిర్యాదు చేశారు. విచారణ చేసి శ్రీనివాస్ పై లేఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు అధికారులు. ఎస్టీ హాస్టల్లో కామాటిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి పిల్లలకు కొట్టినట్లు ఇప్పుడే మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. దీని మీద ఎంక్వైరీ చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. హెచ్డబ్ల్యూలో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాం. మార్చి నెలలోనే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రారంభం కానుండడంతో రానున్న రోజుల్లో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మండే వేసవిలో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా దేవస్థానం అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఎండాకాలంలో యాదగిరిగుట్టకు వచ్చే భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది దేవస్థానం. ఎండ ప్రభావం నుంచి భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రతి అంశాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసి ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కొండ దిగువన ఉన్న వైకుంఠ ద్వారం నుంచి మెట్ల మార్గంలో ఆలయానికి చేరుకునే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మెట్లపై ఎండ వేడి తగలకుండా వైట్ కూల్ పెయింట్ వేయిస్తున్నారు. అదేవిధంగా భక్తులకు నీడ కల్పించేలా ప్రధానాలయ మాడ వీధుల్లో జర్మన్ హ్యాంగర్ షెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు నడిచే మార్గాల్లో కాళ్లకు వేడి తగలకుండా మ్యాట్లు కూడా వేశారు.
బస్టాండ్ నుంచి కొండపై పార్కింగ్ ప్రాంతాల నుంచి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గాల్లో కూడా కూల్ పెయింటింగ్ వేశారు. అవసరమైన ప్రదేశాల్లో చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేసి మెట్ల మార్గంలో విశ్రాంతి కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఆలయ అధికారులు. కాబట్టి భక్తులకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సింహద్వారం నుంచి వచ్చే మెట్ల మార్గంలో మనము వైట్ పెయింట్ వేసి కాళ్ళు కాలకుండా భక్తులు చేయడం జరుగుతుంది. అట్లనే మెట్ల మార్గంలో 2-3 చోట్ల మనము మంచినీటి సరఫరా కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడక్కడ చలువ పందిళ్ళు కూడా వెదురుతోటి వేద్దామనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాము. అవి కూడా వచ్చే 2-3 రోజుల్లో అవి చేపడతాము. దానివల్ల ఏంటంటే కాలినడకన వచ్చేటువంటి భక్తులకి ఈ వేసవి కాలంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఇక ప్రధాన ఆలయంలో భక్తులు ఉక్కపోత నుంచి రిలాక్స్ అయ్యేలా ఏసీ సేవలను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచారు. క్యూ లైన్లలో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేశారు. నిత్య కళ్యాణ మండపం, వేద ఆశీర్వచన మండపాల్లో కూడా కూలర్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఫ్రీగా మజ్జిగ ప్యాకెట్లు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీనికోసం విజయ డైరీతో చర్చించామని అంటున్నారు ఆలయ అధికారులు. పాపకి పుట్టింటికలు తీసుకోవడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ పాపను తీసుకొని సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది ఎలా అని అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి. కూలింగ్ కానీ, రెడ్ కార్పెట్, ఏసీ, గవర్నమెంట్ ఇంకా అన్ని వాటర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అన్నీ ఇంకా చిన్న పాపలను తీసుకొని కూడా రావచ్చు. ఎలాంటి టెన్షన్స్ ఏమి లేవు. భక్తులకి షెడ్ల ఏర్పాటు కానివ్వండి, ఈ రెడ్ మ్యాట్ ఇదంతా వేయడము, నడవడానికి సౌకర్యాలు కలిగించడము, ఎక్కడికక్కడ వాటర్ క్యాన్స్ ఏర్పాటు చేయడం. ఇంకోటి ఏంటంటే భక్తులు ఏదైతే కింద పైకి రావడానికి ఇబ్బంది పడకుండా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఒకటి, అది కూడా చాలా ప్రయోజకరం. వృద్ధులు కానివ్వండి, పెద్దలు ఎవరైనా సరే పైకి రావడానికి కొంచెం సహాయకరంగా ఆ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా టెంపుల్ వాళ్ళు మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా దగ్గరుండి ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల దాహార్తిని తీర్చేందుకు మొత్తం 22 జలప్రసాద కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాల్లో నిరంతరం శుద్ధమైన తాగునీరు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. కూల్ వాటర్ కోసం ఫ్రిడ్జ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఎండవేడి కారణంగా ఎవరైనా అస్వస్థతకు గురైతే వెంటనే చికిత్స అందించేందుకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్లు పెట్టారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం బ్యాటరీ వాహనాలు, వీల్ చైర్లు అందుబాటులో ఉంచి ఆలయానికి ఈజీగా వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పబ్లిక్ కి మంచి సౌలత్ ఉన్నది. మంచి పబ్లిక్ వచ్చేపోయే తొవ్వ బాగున్నది. తాగేందుకు మంచి నీళ్లు. వాళ్ళు ఎక్కడైతే మనకు అడ్రస్ చూపిస్తున్నారో ఆ అడ్రస్ ప్రకారంగా మనం గుళ్ళకు పోవచ్చు. ఎండలకైతే పర్వాలేదు, నీడలేసిండ్రు అక్కడక్కడ మంచిగా ఉన్నది. నీడతోని మంది కూర్చుండి అన్నం తింటున్నారు, టిఫిన్ తింటున్నారు, ఛాయలు తాగుతున్నారు. కొద్దిగా లోపల తిరిగి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చాలా आराम अनिपिस्तुन्नदी వచ్చే పోయే మంది సౌలత్ అయితే చాలా బాగుంది। मैं राजन दिल्ली से आया हूँ मैं और यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और गर्मी बिल्कुल नहीं है, शेड्स लगे हुए हैं। आप सब लोग आइए, बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए, खुले दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని దేవస్థానం చేస్తున్న ప్రత్యేక ఏర్పాట్లపై భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు। రాబోయే రోజుల్లో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది। దీంతో సౌకర్యాలను మరింతగా విస్తరించాలని కోరుతున్నారు భక్తులు। మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది। మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు మంత్రి తుమ్మల। వివిధ శాఖల ఉన్నత అధికారులతో ప్రాజెక్టు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లపై ఆరా తీశారు మంత్రి। యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు। కరీంనగర్ టూరిజానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్న మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులపై ఫోకస్ చేసింది ప్రభుత్వం। ఇందులో భాగంగా అధికారులతో కీలక రివ్యూ చేశారు మంత్రులు। పనులు స్పీడప్ చేయాలని, ఇరిగేషన్, టూరిజం శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కరీంనగర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి తుమ్మల అధికారులను ఆదేశించారు। మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు। ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత స్థితిగతులు, పెండింగ్లో ఉన్న నిధులు, ప్రాజెక్టు పనులకు ఎదురవుతున్న అడ్డంకులపై ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి తుమ్మలతో పాటు మంత్రులు పొన్నం, జూపల్లి, అడ్లూరి కుమార్ అధికారులతో చర్చించారు। ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ప్రాజెక్టు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లపై ఆరా తీశారు। పనుల్లో జాప్యాన్ని నివారించి యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు మంత్రి తుమ్మల। భూసేకరణ ప్రక్రియ, అంచనా వ్యయం వంటి అంశాలపై ఇరిగేషన్, టూరిజం శాఖల వారీగా స్పష్టమైన నివేదికలు ఇవ్వాలని సూచించారు।
మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులను త్వరలోనే మంత్రుల బృందం స్వయంగా పరిశీలిస్తుందని చెప్పారు. కరీంనగర్ నగరాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలకమని, దీనిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్, ఇరిగేషన్, టూరిజం శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టు పనులకు సంబంధించి డిపిఆర్ ఎప్పుడు సిద్ధమైంది, అంచనా వ్యయం ఎంత, టెండర్లు ఎప్పుడు పిలిచారు, పనులు సకాలంలో ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారని మంత్రులు ప్రశ్నించారు. ఎన్జీటీలో కేసు పెండింగ్, ఇతర కారణాల వల్ల పనులు ఆలస్యమయ్యాయని అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. మొదటి దశలో ఇరిగేషన్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చెక్ డ్యాం, బ్యారేజీ, ప్రొటెక్షన్ వాల్స్ కు సంబంధించి 80% పనులు పూర్తయ్యాయని ఆఫీసర్లు వివరించారు. అలాగే బండ్ నిర్మాణానికి మరో 2.6 ఎకరాల భూమి అవసరముందని, ఇందుకు సంబంధించి భూసేకరణ చేయాలని మంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రెండో దశలో ఎక్కువగా టూరిజం శాఖ పనులు చేయాల్సి ఉందని, అవి ఇంకా మొదలు కాలేదని వివరించారు. ఇరిగేషన్ శాఖ పనుల తర్వాత టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోటింగ్, అమ్యూజ్మెంట్ పార్కులు, వాటర్ స్పోర్ట్స్, ఫౌంటైన్లు, ఆడిటోరియం, మ్యూజిక్, కిడ్స్ ప్లే ఏరియాలు, సీనియర్ సిటిజన్ గార్డెన్స్, ఫ్లవర్, రాక్ గార్డెన్లు, లేజర్ షోలు, విశాలమైన ల్యాండ్స్కేపింగ్ వంటి పనులు త్వరగా చేపట్టాలని మంత్రులు ఆదేశించారు. అలాగే డ్రైనేజీకి 84 కోట్లు, 19 ఎకరాల భూసేకరణకు 120 కోట్లు కేటాయించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. డంప్ యార్డుకు మరో చోట భూమి కేటాయించి మానేరు తీరంలోని డంపింగ్ యార్డులో చెత్త పోగు కాకుండా చూడాలని మంత్రులు ఆదేశించినట్లు టాక్ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం గతంలో టూరిజం శాఖ నుంచి 100 కోట్లు కేటాయించగా ఆ మొత్తాన్ని 151 కోట్లకు పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్డ్.